السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ میں جاری مختلف ریاستوں میں اس وقت مقامی اور ریاستی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ نیو یارک میں میئر کے انتخاب کے لیے کانٹے کا مقابلہ مسلمان امیدوار زہران ممدانی کا مقابلہ نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن حریف کرٹس سلوا سے ہے۔ سروے پولز کے مطابق ممدانی کی پوزیشن مستحکم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک نے ممدانی کے مقابلے میں آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کر دی۔ فلوریڈا اور ورجینیا میں بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسکول بورڈز، سٹی کونسل اور گورنر لیفٹننٹ گورنرز کے عہدے پر ووٹنگ جاری ہے۔ جنوبی ایشیائی اور مسلم امیدواروں کی بڑی تعداد انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ورجینیا میں مسلم خاتون غزالہ ہاشمی لیفٹننٹ گورنر کے عہدے کی امیدوار ہیں۔ نیو یارک کے میئر انتخابات میں تبدیلی کی ہوا، جبکہ زہران ممدانی کی الیکشن سے قبل رابطہ مہم نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے رابطہ مہم کے ذریعے عوام کا ٹوٹا اعتماد بحال کیا۔ 2024 میں صدارتی انتخابات کی ناکامی کے بعد زہران ممدانی نے عوام سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ کیوں نہیں دیا، لیکن 2025 میں ہی عوام اب تک ان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ نیو یارک میں تبدیلی کی ہوا، ڈیموکریٹس کے مسلم امیدوار کا پلڑا بھاری۔ زہران ممدانی نے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا، ایسی انتخابی مہم چلائی جو تاریخ میں کبھی نہ چلی۔ ممدانی گھر گھر گئے، سڑکوں پر کارڈ لے کر کھڑے ہوئے۔ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو شکست ہوئی، لیکن زہران نے ہار نہ مانی، عوام کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انوکھے انداز نے عوام کو ان کا دیوانہ بنا دیا۔ ڈیموکریٹس کے امیدوار زہران ممدانی اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو کے درمیان مقابلہ ہے۔ عوامی سروے کے مطابق ممدانی کا پلڑا بھاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا نیو یارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی کے بیان پر شدید رد عمل۔ ممدانی کا بیان سنا، ان کی باتیں انتہائی ذمہ دارانہ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ممدانی نے ٹرمپ پر الزامات کیا تھا کہ وہ عوام کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میئر نیو یارک کے لیے مضبوط امیدوار زہران ممدانی کی 6 سال پرانی میوزک ویڈیو وائرل۔ ممدانی ایشیائی باشندوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ ویڈیو نے 6 سال بعد دھوم مچائی ہے۔ اور سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، مسائل کا حل نکالیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ انٹرویو میں یقین نہیں کہ یہ 2 ریاستی حل ہوگا، یہ اسرائیل اور خود سعودی عرب پر منحصر ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 18 اکتوبر کو امریکہ جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے ماضی میں کہا تھا کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل تک ابراہیمی معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے۔ 264 رن کا ہدف 8 پر حاصل کر لیا ہے۔ سلمان آغا 62 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ محمد رضوان نے 55 اور فخر زمان نے 45 رنز بنائے۔ سامی ایوب نے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم صرف 7 رنز بنا سکے۔ اور 17 سال بعد فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی۔ پاکستان جنوبی افریقہ پہلا ون ڈے میچ دیکھنے کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد پہنچے۔ ان کے ہمراہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی تھے۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن، سی پی او، پی سی بی کے حکام اور اعلیٰ افسران بھی اقبال اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے محسن نقوی کو اسٹیڈیم آمد اور خوش آمدید کہا۔ اور پی ایس ایل سیزن 11 آئندہ برس اپریل اور مئی میں کرانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پی ایس ایل انتظامیہ اور تمام فرنچائز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پلیئرز مینجمنٹ، ممکنہ شیڈیول، مقامات اور جبکہ ونڈو کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت پر ٹیم مالکان سے ممکنہ پلان شیئر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹیم مالکان کو ٹائٹل اسپانسرشپ کے معاہدے پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اور پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایگزیبیشن کانفرنس کے دوسرے روز پاکستان ڈرون جیمنگ گن متعارف کرا دی گئی۔ گورنر سندھ نے افتتاح کیا۔ سمندری تجارت کو محفوظ بنانے کے لیے پائی میک کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن۔ نمائش میں پاکستانی بہترین ساخت کے ڈرون جیمنگ گن متعارف کروائی گئی۔ گورنر سندھ نے خطاب میں کہا، آج پاکستانی افواج دنیا میں نام رکھتی ہے، انہی کی بدولت ہم نے بھارت کو شکست دی۔ ترقی کے اس سفر کا آغاز ہے جو ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل
जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, और आज सब उस पर मुत्तहिद हैं। और आज का ये जो समा यहाँ इस एक्सपो में नज़र आ रहा है, ये किसी भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन से कम नहीं है। नुमाइश के डायरेक्टर कैप्टन उस्मान ने बोल न्यूज़ को बताया कि 2 रोज़ के दौरान 5 अरब रुपए के MOUs साइन हो चुके हैं। इस एडिशन को देखें तो हमारे पास इस वक्त 5 हॉल्स के अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज के स्टॉल्स मौजूद हैं। 2025 का एडिशन इस सिलसिले में एक नया संग मील साबित होगा, जिसमें हमें इंशाल्लाह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का मौका मिलेगा। नुमाइश में फॉरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन फातिमा मजीद ने कहा, फिशरीज को यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हम MFD और सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी मार्केट जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन का ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज है, तो उसको इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि हम जो है अपनी मार्केट को बेहतर कर लेंगे और यूरोपीय यूनियन का जो है वो एतमाद बहाल कर लेंगे। नुमाइश में सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान की जानिब से भी वफूद शरीक हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है, जबकि सर्द मौसम ने बाकायदा एंट्री दे दी है। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। कागान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी आगाज हो गया है। मानसून के बाद अब मौसम सरमा की बरसात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, चकवाल और जहलम में बारिश ने मंजर बदल दिया। जुड़वा शहरों में मौसम बदलते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी, गलियात, कश्मीर और मुलिका इलाकों में भी चंद मकामात पर बारिश हुई। एबटाबाद में अचानक मौसम तब्दील हुआ, दिन के वक्त अंधेरा छा गया और फिर तेज बारिश हुई। पिशावर, दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, बाजोड़, बुनीर और मुलिका इलाकों में मौसम बदल गया। बडग्राम, मानसेहरा, कोहिस्तान और बालाकोट में भी मीना बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का इम्कान है। और वे बताएं कि तुर्की में हाथ से लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार कर लिया गया है। सफ़ात की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर है, जबकि खत्तात अली ज़मान का कहना है कि किताबत के दौरान किसी जदीद आले का इस्तेमाल नहीं किया गया। हर हुर्फ उन्होंने मेहनत और बारीकी से खुद लिखा है। तुर्की में हाथ से लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार। एक साबिक इराकी सनार अली ज़मान ने 6 साल की मेहनत के बाद ये कुरान पाक का नादिर नुस्खा तैयार किया। अली ज़मान ने 2013 में सनार का पेशा छोड़कर खत्ताती को अपनाया। अली ज़मान ने कुरान पाक की तैयारी के लिए इस्तांबुल की महरमा सुल्तान मस्जिद के एक कमरे में काम किया। कुरान की किताबत के लिए रिवायती कलम का इस्तेमाल किया गया। अली ज़मान को शाम, मलेशिया, इराक और तुर्किया में खत्ताती के कई बैनुल अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनके तारीखी शहर खैरपुर में रिवायत आज भी जिंदा है, जहाँ सदियों पुराने तरीके से तैयार किए जाने वाले आपको बताते चलें कि बैठकों और औताकों की शान समझे जाते हैं। खैरपुर से हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल इस पर रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, देखिए। कुर्सी नमा ये मूड़ा जिसे सरकंडों से तैयार किया जाता है, सिंध की पहचान और दही जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये मूड़े रंगों, डिजाइन और नक्शो निगार का हसीन इम्तजाज है, जो हर औताक और हर घर को रिवायती हुस्न बख्शते हैं। खैरपुर के बाजारों में आज भी ऐसे दर्जनों कारीगर मौजूद हैं, जो अपने आबाओ अजदाद के फन को जिंदा रखे हुए हैं। इनके हाथों से तैयार होने वाला सिंधी मूड़ा देखने वालों की अपनी खूबसूरती और मजबूती से मुतासिर करता है। हाथ से बनाने वाले मुड़े बहुत ही खूबसूरत हैं, और हम यहाँ पे लेने आए हैं मुड़े औताकों के लिए और घर के लिए। ये औताकों के बैठने के लिए कुर्सी से भी बहुत अच्छे हैं, और ये जब हम औताक पे रखते हैं तो औताकों की जो रौनक है वो बहुत एक मिसाल बन जाती है। मूड़े की तैयारी कई मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले सरकंडों को मखसूस पैमाइश के मुताबिक काटा जाता है, फिर उन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। इसके बाद पुराने टाइल्स को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सरकंडों को तरतीब से बांधा जाता है। पक्की डोर से मजबूती देने के बाद रंग बिरंगी रस्सियों से बनाई जाती है वो खूबसूरत गद्दी, जो न सिर्फ आरामदेह होती है बल्कि दीदा ज़ेब भी। की सखावत भी है, लोग शौक से लेते हैं। सर ये शौक से अगर जाते हैं तो ले जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, लेकिन कराची तक, हैदराबाद है, कोटिया तक, पंजाब तक ले जाते हैं। सर डिज़ाइन इसमें बहुत हैं, 50,000 का 2 भी है, 1 लाख का सेट बनता है, 1,25,000 का भी सेट है इसमें। ये फन मेहनत तलब जरूर है, मगर कारीगरों के लिए रोजगार का एक अहम जरिया भी है। हर कारीगर अपनी महारत से एक मुनफरिद मोड़ तैयार करता है। हमारे 7 नस्लों से यही काम करते आए हैं, हमारे आबा अजदाद भी काम करते हैं, और ये बड़े बड़े औताकों में, घरों में, होटलों पे बहुत इसका कारोबार है। अगर सिंध हुकूमत हमारे साथ तावन करेगी तो हम इंशाल्लाह
इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे और महंगे महंगे मूड़े बनाते हैं। ये मूड़े न सिर्फ सिंध में मकबूल हैं बल्कि अंदरूनी मुल्क समेत बिरून ममालिक तक खरीदे जाते हैं। अक्सर लोग उन्हें अपने घरों, होटलों और सकाफती मराकज़ की जीनत बनाते हैं। खैरपुर के ये मूड़े न सिर्फ फन का इजहार है बल्कि सिंध की मेहनत, मोहब्बत और तहजीब का आईना भी है। जब एक कारीगर के हाथ से दीदा जेब मूड़ा मुकम्मल होता है तो सिर्फ एक फर्नीचर नहीं रहता बल्कि फन पारा बन जाता है। हाथों की मदद से बनाए जाने वाले इन मूड़ों से सिंध की सकाफत, तहजीब और कल्चर के रंग दिखाई देते हैं, जो कि मकामी लोगों के लिए जरिया माश भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, बोल न्यूज़, खैरपुर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।